Dear students, welcome to Eklavya Vidyalaya Nandurbar. Now today we are going to learn a new poem from unit number 1. Standard 8th subject English. Now open your books and see page number 3. Now see the title of the poem, Be the Best. Now this poem is written by Douglas Mola. विद्यार्थी मित्रांनो, ही जी कविता आहे ही कविता डगलस मोला या कवीने लिहिलेली आहे. सुरुवातीला ही कविता आपण ऐकूया कोणत्या तालासुरात आपण म्हणायची ती. चला तर विद्यार्थ्यांनो ऐकूया आपण ही कविता. Be the best. Be the best. Be the best. Be the best. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the hill. Be a bush if you can't be a tree. Be the best. Be the best. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the hill. Be a bush if you can't be a tree. Be the best. Be the best. If you can't be a bush, be a bit of the grass and some highway happier make. If you are a musky, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. Be the best. Be the best. If you can't be a bush, be a bit of the grass and some highway happier make. If you are a musky, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. Be the best. Be the best. We can't all be captains, we've got to be crew. There's something for all of us here. There's big work to do and there's lesser to do, and the task you must do is the near. Be the best. Be the best. We can't all be captains, we've got to be crew. There's something for all of us here. There's a big work to do and there's lesser to do, and the task you must do is the near. Be the best. Be the best. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. Be the best. Be the best. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. Be the best. Be the best. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आत्ताच आपण ही कविता जी आहे ती कविता ऐकलेली आहे. नाउ ओपन युअर बुक्स अँड सी पेज नंबर 1. नाउ सी द टाइटल ऑफ द पोएम, बी द बेस्ट. नाउ सी एक्टिविटी नंबर 1, chit chat. Now see question number 1. Have you got a prize in any competition? तुम्हाला एखाद्या स्पर्धेत पारितोषिक मिळाले आहे का? तर याचं उत्तर काय येईल मित्रांनो? येस, आय हॅव गॉट अ प्राइज इन अ ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन.
Now see next question. How did you feel at that time? त्यावेळी तुम्हाला कसे वाटले होते? Now the answer is I felt very happy at that time. Next question, question number 3. Have you ever failed in your efforts? तुम्ही तुमच्या प्रयत्नात कधी अपयशी झाला आहात का? Now the answer is yes, I did fail on some occasions in spite of my efforts. Now see next question. Question number 4. Do you think we should accept success as well as failure? यश तसेच अपयश या दोन्ही गोष्टी आपण स्वीकारल्या पाहिजे असे तुम्हाला वाटते का? Yes, definitely we should accept success as well as failure with the same spirit. And see last question. What will be your reactions if you are not selected in a team? संघात तुमची निवड झाली नाही तर तुमची प्रतिक्रिया कशी असेल? Now the answer is I will feel sad and dejected if I am not selected in a team, but I will try to find the reasons of it and work on it to improve myself. Now see next question. Read aloud the following sets of words. खाली दिलेला शब्दांचा जो संच आहे तो संच वाचायचा आहे. रिवर, स्ट्रीम, सी, ocean. Now see B. Hill, stone, mountain, rock. Now see C. Plant, sapling, tree, seed. Now see D. Child, adult, baby, youth. Now see activity number B. Rearrange each of the above sets of words according to the increasing order of their size or growth. म्हणजे वरील जे घटक दिलेले आहेत हे घटक आपल्याला त्यांच्या साईजनुसार लावायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल सी ए सेट, रिव्हर, स्ट्रीम, सी अँड ओशन. मग यांच्या साईजनुसार आकारमानानुसार आपल्याला काय लावता येईल? अगदी छोट्यापासून मोठ्या मोठ्याकडे. फॉर एक्झाम्पल स्ट्रीम, river, sea, ocean. Now see B. Stone, rock, hill, mountain, like that way. Now see set C. Seed, sapling, plant, tree. And last one, that is D. Baby, child, youth, adult. Now see activity number 2. In your pre-primary classes, you must have learnt the story of the lion and the mouse. Read it in English and fill in the gaps using words given in the box. तुम्ही प्री प्रायमरीच्या क्लासमध्ये एक गोष्ट शिकला आहात, द लायन अँड द माऊस, सिंह आणि उंदीरची. तर त्याचा आधार घेत तुम्हाला खालील पॅरेग्राफ जो आहे तो पूर्ण करायचा आहे. काही शब्द जे आहेत ते पिवळ्या पट्ट्यावर दिलेले जे शब्द आहेत ते शब्द आपल्याला या पॅरेग्राफमध्ये भरायचे आहेत. नाउ सी, अ लायन वॉज स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट. अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम. द लायन गॉट अप angrily. He caught the mouse and was ready to kill it. The mouse begged the lion to leave it and said that someday it would help the lion. The lion laughed and let it go. One day, the lion was caught in a net set up by hunters. He roared loudly as he tried too hard to escape. The mouse heard the lion and came. He chewed up the net with its sharp teeth and set the lion free.
Now, moral of the story, a friend in need is a friend indeed. संकटकाळी जो मदत करतो तोच खरा मित्र, असं आपल्याला या स्टोरीचं मॉरल सांगता येईल. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला ही कविता जी आहे ती कविता एक एक कडव्याने आपल्याला बघायची आहे. नाव सी, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द टायटल ऑफ द पोएम, बी द बेस्ट. आता तुम्हाला 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब माहिती असेल, गुड, बेटर, बेस्ट. चांगला, अधिक चांगला आणि सर्वोत्कृष्ट. द बेस्ट म्हणजे काय, सर्वोत्कृष्ट. तर तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांनो शीर्षक हे समजलं असेल. बी द बेस्ट, दिस पोएम इज रिटन बाय डगलस मोला. डगलस मोला ह्या कवीने ही कविता लिहिलेली आहे. समोरच्या स्लाईडवरती बघा, तुम्हाला कवीचं चित्र दिसेल. हे चित्र आहे डगलस मोला यांचं. या कवींनी ही कविता बी द बेस्ट ही लिहिलेली आहे. आता एक एक कडवं आपण या कवितेचं बघूया. शीर्षक तुम्हाला समजलं असेल. नाव सी द फर्स्ट स्टांजा, बी द बेस्ट. इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, be a shrub in the valley, but be the best little shrub by the side of the rail. Be a bush if you can't be a tree. तर हे कडवं आपण आता समजून घेऊया. बी द बेस्ट म्हणजे सर्वोत्कृष्ट. जे आपण करणार ते सर्वोत्कृष्ट केलं पाहिजे. If you can't be a pine on the top of the hill, on the top of the hill, on the top of म्हणजे च्या शेंड्यावर, इट्स अ फ्रेज, हा वाक्प्रचार आहे. अँड पाईन मीन्स देवदार वृक्ष, आणि हिल म्हणजे टेकडी. तुम्हाला टेकडीच्या अगदी शेंड्यावर देवदार वृक्ष जर होता आलं नाही, बी अ स्क्रब इन द व्हॅली. पण तुम्हाला स्क्रब म्हणजे काय, an area covered with small low plants, ज्याला आपण रोपटे असं म्हणूया. इन द व्हॅली म्हणजे दरी, दरीमध्ये तुम्हाला एक रोपटं होता आलं तरी चालेल. उंच अशा शेंड्यावरती देवदारचं वृक्ष तुम्हाला जर होता आलं नाही, तर एका दरीमध्ये तुम्हाला छोटं रोपटं होता आलं तरी चालेल. बट बी द बेस्ट लिटल स्क्रब by the side of the reel. Reel म्हणजे झरा, a stream. Be the little scrub by the side of the reel. किंवा झऱ्याच्या बाजूला तुम्हाला छोटंसं रोपटं होता आलं तरी चालेल. Be a bush if you can't be a tree. जर तुम्हाला वृक्ष, भला मोठा वृक्ष होता आलं नाही, तर एक छोटंसं रोपटं व्हा. Now see second stanza. If you can't be a bush, be a beat of the grass, and some highway happier make. If you are a muskie, then just be a bass, but the loveliest bass in the lake. Now in the second stanza, दुसऱ्या कडव्यामध्ये डगलस मोला हे असं म्हणतायत, इफ यू कांट बी अ बुश, जर आपल्याला रोपटंही होता आलं नाही, बी अ बीट ऑफ द ग्रास, तर तुम्हाला छोटंसं इवलंसं असं गवत होता आलं तर व्हा. अँड सम हायवे हॅपियर मेक, आणि ज्याच्याने हा जो भला मोठा रस्ता आहे हा आनंदित होईल. इफ यू आर मस्की देन जस्ट बी अ बास. नाव हिअर मस्की अँड बास, इट्स अ नेम्स ऑफ फिश. ही माशांची नाव आहेत, एक प्रकारचा मासा जो आहे त्यांची नावं आहेत. इफ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बास, तुम्हाला मासा जर होता आलं, बट द लवलिएस्ट बास इन द लेक. लेक म्हणजे तळं. एखाद्या तळ्यामध्ये तुम्हाला मोहक असा मासा होता आला तर वा. नाव सी नेक्स्ट स्टांजा. We can't all be captains. We have got to be crew.
There is something for all of us here. There is big work to do and there is lesser to do. And the task you must do is the near. Now in this stanza, the poet Douglas Mola he said, या कडव्यामध्ये डगलस मोला हे कवी काय म्हणतात? We can't all be captains. आपल्याला सगळ्यांना कॅप्टन होता येणार नाही. We have got to be a crew. क्रीव म्हणजे काय? जहाजावर काम करणारा खलाशी. कॅप्टन नाही होता आलं तर खलाशी व्हा. देर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर. आपल्याला सगळ्यांनाच काही ना काही परमेश्वराने असा गुण दिला आहे की जे आपण जोपासू शकतो. देर इज बिग वर्क टू डू. या ठिकाणी खूप काम करण्यासारखं आहे. अँड देर इज लेसर टू डू. लेसर म्हणजे महत्त्वाचे नसणे. अँड देर इज लेसर टू डू म्हणजे या ठिकाणी महत्त्वाचं असं काही नाही आहे करण्यासारखं. अँड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर. आणि तुम्हाला जे कार्य दिलेलं आहे ते कार्य मात्र सर्वोत्कृष्ट करा. नाव सी द लास्ट स्टांजा. इफ यू कांट बी अ हायवे देन जस्ट बी अ ट्रेल. जर तुम्हाला भला मोठा असा प्रशस्त रस्ता होता आला नाही, हायवे होता आलं नाही, तर जस्ट बी अ ट्रेल मीन्स अ नॅरो पाथ. म्हणजे एक पायवाट तुम्ही व्हा. जर तुम्हाला हायवे होता आलं नाही तर अरुंद रस्ता व्हा, पायवाट व्हा. इफ यू कांट बी द सन बी अ स्टार. जर तुम्हाला सूर्य होता आलं नाही तर एखादा तारा व्हा. इट इजंट बाय साईज दॅट यू विन ऑर यू फेल. आणि हे आकारमानावरती अजिबात नसतं बरं का. तुम्ही जिंकलात किंवा फेल झालात. बी द बेस्ट ऑफ व्हॉट एव्हर यू आर. आपल्याला जे शक्य आहे ते करण्यामध्ये आपण सर्वोत्कृष्ट असलं पाहिजे. जे काम आपल्या वाट्याला येईल ते काम आपण सर्वोत्कृष्ट केलं पाहिजे. तर असा एक चांगला मेसेज या कवितेतून डगलस मोला यांनी दिलेला आहे. अँड इन दिस वे दिस पोएम इज ओव्हर हियर. या ठिकाणी ही जी कविता आहे ही कविता या ठिकाणी पूर्ण झालेली आहे. नाव सी नेक्स्ट स्लाईड. पुढच्या स्लाईडवरती तुम्हाला होमवर्क दिलेला आहे. तो होमवर्क आपण आपल्या वहीमध्ये लिहायचा आहे.